दक्षिणां यथोक्त दक्षिणामिव स्वीकृत्य अस्य देवदेवस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवाख्यं कर्तुं योग्यता सिद्धिम् अनुगृहाण। दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः पवित्रवाणिः प्राणानायन्त्या। दर्भेष्वासीनो दर्भान् धारयमाणः पवित्रवाणिः प्राणानायन्त्या। ओम शेषाद्रिनाथं श्रितपारिजातं रमासनाथं रमणीयगात्रं सुरेन्द्रनाथं सुरपूजिताङ्घ्रिं श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरागृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं। पराशरं च मैत्रेयं भारद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्ततितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा कृती। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहि वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगतां पति। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत् श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे ताळ्ळपाकक्षेत्रे श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्यसंवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभतिथौ इंदुवासर उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रयुक्तायां श्री विष्णुयोग श्री विष्णुकरण शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां अस्यां त्रयोदश्यां शुभतिथौ श्री भगवदात्मजा श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक दिव्यावतारस्य अस्मिन् ग्रामे अर्चावतार रूपेण अवतीर्णस्य श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं करिष्यमाण दिव्य कल्याण महोत्सवाख्यं कर्मणि आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि।
భగవతో వాసుదేవస్య తతః తదంగపాత్రాసాదనం కరిష్యే. ఓం అర్ఘ్యాదిపాత్రాణి విన్యస్య మణియాటం అర్ఘ్యాదిపాత్రాణి విన్యస్య. ఓం విశ్వక్సేనం సకల విబుధ ప్రౌఢ సైన్యాధినాథం ముద్రాచక్రే వరకరయుగే శంఖదండో దధానం మేఘశ్యామం సుమణిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేద్దేవం విజితదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం ముగ్ధసూత్రవతీ సమేతాయ శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ధ్యాయామి. ఓం భూః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం భువః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం స్వః విశ్వక్సేనమావాహయామి. ఓం భూర్భువస్సువః విశ్వక్సేనమావాహయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఆత్యం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః స్నానీయం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః మంత్రయుగ్మం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఊర్ధ్వపుండ్రం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః శ్రీగంధం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః ఆభరణం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః విశ్వక్సేనాయ నమః. ఓం సుమణిమకుటాయ నమః. ఓం పీతవస్త్రాయ నమః. ఓం విజితదనుజాయ నమః. ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః. ఓం విఘ్నహర్త్రే నమః. ఓం సూత్రాధిపాయ నమః. ఓం శంఖచక్రగదాశార్ంగపాణయే నమః. ఓం వేత్రహస్తాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం విశ్వరక్షాపరాయణాయ నమః. శ్రీమతే నమః విశ్వక్సేనాయ నమః. నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. ఓం మూర్ధానందివో దివోహరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరవృతాయ జాతమగ్నిం కవిగుం సమ్రాజమదితిం జనానామాసన్నాపాత్రం జనయంత దేవా. విశ్వక్సేనాయ నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. ఓం విశ్వక్సేనాయ నమః. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఓం దేవస్య త్వా సవితుః ప్రసవే శ్రీరార్బాహుభ్యాం పూష్ణాసాధ్యాదయే. విశ్వక్సేనాయ నమః. ఫలోపహారం సమర్పయామి. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉదరాపోషణం సమర్పయామి. అతోవక్షాలయామి అతోవక్షాలయామి శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. పూకీఫలతాంబూలం సమర్పయామి. శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఓం అధనీరాజనం. ఓం వృద్ధప్రద్యుమ్న సందగ్ధ భీమలోచనం సమేతాయ విశ్వక్సేనాయ మంగళం. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వేత్రహస్తాయ ధీమహి తన్నః శాంతః ప్రచోదయాత్. శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. స్వర్ణపుష్పం సమర్పయామి. ఛత్రాది ఉపచారాన్ సమర్పయామి. అనేన ఆరాధనేన సూత్రవతీ సమేతః విశ్వక్సేనః ప్రీయతాం. ప్రాణానాయం శ్రీభగవదాజ్ఞయా శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియః పదేః పురుషోత్తమస్య గణితానేక దివ్యావతారస్య శ్రీభూమినీళాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానాం సంకల్పిత ప్రకారేణ అనుష్ఠితస్య స్థిర ప్రతిష్ఠా యాగకర్మ సాత్పుణ్యార్థం లోకక్షేమార్థం విశ్వకల్యాణార్థం చ శ్రీ శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవాఖ్యం కర్మ కరిష్యమాణః తదంగత్వేన తదాదో కళ్యాణ మంటప శుద్ధ్యర్థం కళ్యాణ ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం సర్వోపకరణ శుద్ధ్యర్థం తదాదో శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ ఏభిః శ్రీ వైష్ణవైః భాగవతైః స్తః
భగవద్వాసుదేవ పుణ్యాః వాచనం కరిష్యే భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణా భగవతః కర్మ కరిష్యామి. ఓం శ్రీమతే విశ్వక్సేనాయ నమః. యథాస్థానం యథా సుఖం ప్రతిష్టాపయామి. శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. ఓం సత్యాస్సంతు యజమానస్య కామాః విశ్వక్సేన ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. ఓం చరణం పవిత్రం వితతం పురాణం యేన బోధస్థరతి దుష్కృతానేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాదిపాపానమరాతిందరేమ. సంప్రార్థ్య గోమయేన గోచర్మమాత్రం ఉపలిప్య రంగవల్యాదిభిరళంకృత్య అష్టదళపద్మం విలిఖ్య తండులరాశిం పరికల్ప్య ఓం ఓషధయస్తం వదంతే సోమేన సహరాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్త్వగో రాజన్వారయామసి. అష్టదళపద్మం విలిఖ్య రాగగ్రాన్ కుశానాశ్చీర్త్య తన్మధ్యే ఓం ఆకలశేషు ధావతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే ఉద్ధైర్యజ్ఞేషు వర్ధతే. కరకం సంస్థాప్య ఓం ఆపో వా ఇదకం సర్వం విశ్వాభూతాన్యావః ప్రాణావః ఆవః పయవావో నమావో మృతమావః సమ్రాడావో విరాడావః స్వరాడావః ఛందావశ్యావో జ్యోతిగుష్యావో యజోగుష్యావః సత్యమావః సర్వా దేవతావో భూర్భువః సువరాభవో. జలమాపూర్య ఓషధయస్తం వదంతే సోమేన సహరాజ్ఞా యస్మై కరోతి బ్రాహ్మణస్త్వగో రాజన్వారయామసి. రత్నాని దాసుషే సువాది సవితా భగః తం భాగం చిత్రమీమహే. పరివాజపతిః కవిరగ్నిర్హ హవ్యాన్యక్రమేద తదత్తాని దాసుషే. అశ్వత్థేవో నిషదనం శతనం వర్ణేవో వసతే కృతా గోభాసయిత్కిలాసతయత్సనవద పూరుషో. పవిత్రం తే తతం బ్రహ్మణస్పదే ప్రవర్గాత్తాని వర్గే చ విశ్వతః. విశ్వతః అతప్తతనోర్నతదామో అశ్నుతే సయిద్వహం దత్తత్సమాచతా. ఓం పూర్ణాదర్వ్యపరాపత సుపూర్ణా పునరాపత హస్తేవ విక్రీణావహ ఇషమోజ్జగుంశతక్రతో యువా సువాసాక్ పరివేద ఆగాత్ సముశ్రేయాన్ భవతి ధ్యాయమానః. తంధీరాస కవయ ఉన్నయంతి స్వాధియో మనసా దేవయంతః. పుష్పావతి ప్రసోవతే ఫలనీలఫలావృతా అశ్వాయుధపరీర్వేదపారయిష్ణవః. పుష్పమాలికామలంకృత్య ఏవం సలక్షణం కరకం సంస్థాప్య యోగపీఠం పరికల్ప్య తస్మిన్ కరకే సుదర్శనమావాక్య అర్ఘ్యాదిభిః ఉపచర్య. స్వామివారి దివ్య అనుగ్రహ విశేషం చేత తాళ్లపాక క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమాన్ని ఈనాడు అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుపుకొని ఆ యజ్ఞ సాత్పుణ్యార్థమై జగత్తుకంతా ఆది దంపతులైనటువంటి ఆ లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత ఈ యజ్ఞం లోకానికంతా సౌఖ్యాన్ని కళ్యాణమును ప్రసాదించాలి అని కాంక్షిస్తూ శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం ఇప్పుడు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ముందుగా స్వామివారిని ప్రార్థించాం. కళ్యాణోత్సవ కైంకర్యం కొరకు అనుమతించమని స్వామివారిని ప్రార్థించి తదనంతరం సైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి ఆ విశ్వక్సేనమూర్తిని ఆరాధించి ఆ విశ్వక్సేనుల వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందిన పిమ్మట భగవద్ వాసుదేవ పుణ్యాహ వాచనాన్ని మనం ఇప్పుడు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ యొక్క వాసుదేవ పుణ్యాహ వాచనంలో అనేకమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి మంత్ర సముదాయాన్ని మనం వినబోతూ ఉన్నాం. ఈ క్షేత్రం
తాళ్లపాక అని పిలువబడేటువంటి ఈ క్షేత్రానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఉన్నటువంటి సంబంధం భక్తుడికి పరమాత్మకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధానికి ఒక సూచిక. ఈ గ్రామంలో 14వ శతాబ్దంలో అవతరించినటువంటి పదకవితా పితామహుడిగా కీర్తిగాంచినటువంటి అన్నమాచార్యుల వారు స్వామివారికి అత్యంత భక్తి భావంతో తాదాత్మ్యంతో కీర్తించి తన యొక్క పదరూపమైనటువంటి సాహితీ కుసుమ మాలను అర్పించినటువంటి క్షేత్రమిది. బాల్యంలోనే వేదశాస్త్రములను అధ్యయనం చేసి ఉన్నప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా హరిభక్తికి సోపానములు అని గ్రహించినటువంటి ఆ అన్నమాచార్యుల వారు స్వామివారిని తిరుమల క్షేత్రాన్ని చేరుకొని ఒక్కమారు స్వామివారిని దర్శిస్తూనే ఆయన మనస్సులో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి వికల్పములు తొలగిపోయి ఏకీకృతమైనటువంటి సంకల్పం చేత నేను ఆ వెంకటేశ్వరునికి దాసభూతుడను, ఇకపై నా జీవితమంతా ఆ స్వామివారికి కైంకర్యం చేయడమే పరమావధి అని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి భక్త శిఖామణి ఆ స్వామివారు 32,000 కీర్తనలతో ఆ వెంకటేశ ప్రభువును అనేకమైనటువంటి రూపములతో భక్తి యోగాన్ని, కర్మయోగాన్ని, జ్ఞానయోగాన్ని ప్రతిబింబించేటువంటి సామాజికమైనటువంటి సాంఘిక అంశములను కూడా అందులో చేర్చి తత్వ సంపత్తితో కూడినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పదజాలంతో స్వామివారిని స్తుతించడం, అట్లా స్తుతించినటువంటి ఆ వాక్కులే విశ్వమంతా ఈనాడు వ్యాపించి శ్రీనివాస ప్రభువు యొక్క వైభవాన్ని ఖండాంతరాలలో కూడా చాటి చెబుతూ ఉన్నటువంటి విషయం అందరికీ విదితమైనటువంటిదే. అదిగో ఆ స్వామివారి పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యాహ మంత్ర సముదాయాన్ని మనం ఆ పవిత్ర మంత్రములను ఇప్పుడు విందాం. ఓం శతధారకం సహస్రధారమపరిమితధారమచ్ఛిద్రమనంతమపరిమితమరిష్టమచ్యుతమక్షయం పరమం పవిత్రం భగవాన్ వాసుదేవః పునాతు. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. ఏకపది ద్విపది త్రిపది చతుష్పదస్య విపదసి నహి పత్యసే నమస్తే తురియాయ దర్శితాయ పదాయ పరో రజసే అసావదో మా ప్రపతత్. ఏష సా పరా ప్రకృతిః ఏష తత్పరం బ్రహ్మ ఏష ప్రభవ ఏషో వ్యయః ఏష ఆత్మా చతుర్విధః సర్వజ్ఞః సర్వేశ్వరः సర్వదర్శిः సర్వశక్తిస్తమృద్ధిమాన్ అగ్రంథిః అన్యూనః ఆద్యో వశీ స్వాధీనః అనాదిః అనంతో వ్యపగత నిద్రా భయక్రోధతంత్రీ వ్యపగతేచ్ఛాతమః క్లమవ్యాధిర్నిర్దోషో నిరవదిష్టో నిరవద్యః. ఏవం భగవంతం వాసుదేవం విదుః ఏనైవం విదుః న తే విదుః. ఏషా కృతిరేష భగవాన్ వాసుదేవః ఏషా కృతిరేష భగవాన్ సంకర్షణః ఏషా కృతేషు భగవాన్ ప్రద్యుమ్నః ఏషా కృతేషు భగవాన్ అనిరుద్ధః. ఓం భగవాన్ వాసుదేవో వర్ధతాం. ఓం భగవాన్ సంకర్షణో వర్ధతః. భగవాన్ ప్రద్యుమ్నో వర్ధతాం. ఓం భగవాన్ అనిరుద్ధో వర్ధతః. భగవాన్ వాసుదేవ శాంతిరస్తు. ఓం భగవాన్ సంకర్షణః శాంతిరస్తు. భగవాన్ ప్రద్యుమ్న శాంతిరస్తు. ఓం భగవాన్ అనిరుద్ధః శాంతిరస్తు. ఓం శుద్ధయేస్తు పరో దేవో వాసుదేవోస్తు శుద్ధయే. సంకర్షణః శుద్ధయేస్తు ప్రద్యుమ్నః శాంతి శుద్ధయే. శుద్ధయేస్త్వనిరుద్ధోపి కేశవశ్చాస్తు శుద్ధయే. నారాయణోస్తు విశ్వేశ శుద్ధయే సర్వకర్మసు. శుద్ధయే మాధవశ్చాపి సర్వలోకే హితే రతః. గోవిందశుద్ధయే చాస్తు పరమాత్మా సనాతనః. శుద్ధయే విష్ణురస్వాద్య శుద్ధయే మధుసూదనః. త్రివిక్రమశుద్ధయేస్తు వామనశ్చాస్తు శుద్ధయే. శుద్ధయేస్తు హృషీకేశ పద్మనాభోస్తు శుద్ధయే. సదా దామోదరో దేవ ఏకార్ణవశయస్తదా.
शुद्धये सन्तु सर्वेषां सर्वे सर्वत्र सर्वदा वेदशास्त्रागमादीनां व्रतानामिष्टसम्पदाम् आयुष्यारोग्यमेधानां धनधान्यातिसम्पदाम् स्वस्त्यस्तु शिवञ्चास्तु शिवञ्चास्तु पुनः पुनः अविघ्नमनिषञ्चास्तु दीर्घमायुष्यमस्तु नः समाहितमनश्चास्तु पुण्याहं सर्वसिद्धिकृते प्रीयतां वासुदेवोऽयं श्रीपतिः सर्वसिद्धितः प्रीयतां प्रीयतामद्य पूर्वोक्ताः सर्वदेवताः इत्थमेकायन प्रोक्तं पुण्याहं दीक्षितोत्तमैः वाचयित्वा तदद्भिस्त्वम् आत्मानं प्रोक्षयेत् पुरा ओम अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्री भूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणमहोत्सवकर्मणः पुण्यां भवन्तो ब्रुवन्तो ओम पुण्याहम् ओम यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्तुर्वेदोपव्युषम् वै सूर्यवदेति नक्षत्रं नेति तत्र सूर्यो गच्छेत् जगन्यं पश्येत् यावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते देवदेवस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याण महोत्सव कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याण महोत्सव कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या देवं मित्रधेयन्नास्तु राधाविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीरः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु शिवं कर्मास्तु यत्पापं तत्प्रतिहतमस्तु ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टनिरसनमस्तु सर्वास्सम्पदस्सन्तु सर्वशोभनमस्तु ॐ भगवन्मन्त्रमूर्ते स्वपदमासादय क्षमस्व क्षमस्व ॐ नमो नमः ॐ अस्मिन् करकात् अस्मात् करकात् आवाहित सुदर्शनं यथास्थानं यथा सुखं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय प्रणवेन कुम्भवताभ्य निरुद्धो मार्जयतात् ऊर्ध्वायां महापुरुषो मार्जयतात् स्थानानि देशानि सहस्रबाहुर्वरेण्यनामा विरजान्ति नामा तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम् ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीहस्तान् सानेषो अनमीवो भवानः यत्त्वेमहे प्रतिदन्दाजश्वशन्नये धिद्विपदे हिञ्जलित्पले ओष्पते शक्मया सुखं सदा ते दक्षिणमया गातमत्या आवाक्षेमवदया देवरन्ना योऽयं वादस्वस्तिभिस्तदानः सदा सुसेवये पुत्रान् प्रतिमोदि दत्ता महावासोष्णदे विश्वारूपाण्याभिहन् सखाशुषेव येधिनः भगुं शुभम् समृद्धिरस्तु प्राणानायं प्राणानायं अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य अगणितानेकदिव्यावतारस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन रक्षार्थं
రక్షాబంధనం కరిష్యే తదంగ రక్షాసూత్రారాధనం కరిష్యే. ఓం నమశ్చక్రాయ విద్మహే సహస్రజ్వాలాయ ధీమహి తన్నశ్చక్రః ప్రచోదయాత్. అస్త్రమంత్రేణ రక్షాసూత్రాణి ప్రోక్ష్య ఓం శ్రీం శ్రియై నమః ఇతి రక్షాసూత్రేషు శ్రియమావాక్య ఓం శ్రాం హృదయాయ నమః ఉపచారైః ఉపచర్య. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో మనం పుణ్యాహవాచనం అన్నటువంటి క్రతువును ఇంతవరకు వీక్షించాం. సామాన్యంగా పుణ్యాహవాచనం అన్నటువంటిది సమస్తమైనటువంటి పదార్థముల యొక్క స్థలం యొక్క శుద్ధి కొరకు నిర్దేశించబడినది సామాన్యమైనటువంటి విషయం అది. కానీ శ్రీపాంచరాత్రాగమంలో చెప్పబడినటువంటి వాసుదేవ పుణ్యాహవాచనం అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి లక్ష్యంతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇందులో జపించబడేటువంటి మంత్ర సముదాయాన్ని గమనిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్త ద్రవ్యములు సమస్త పదార్థములు స్థలమంతా కూడా భగవన్మయం కావాలి అన్నటువంటి లక్ష్యంతో ఆ వాసుదేవ పుణ్యాహ మంత్రములను జపించడము, ఆ ద్రవ్యములన్నింటినీ కూడా ఆ జలంతో ప్రోక్షించడంతో ఈ సమస్తమైనటువంటి కళ్యాణ సంభారములు భగవన్మయత్వాన్ని సంతరించుకోవడం విశేషం. అలా సంతరించుకున్న తరువాత రక్షాసూత్రంలో మహాలక్ష్మిని ఆవాహన గావించి ఉపచారములను సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. జగద్రక్షణ కొరకు మీరు రక్షాసూత్రాన్ని ధరించవలసింది అని స్వామిని ప్రార్థించి రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపచేయడం జరుగుతుంది. జగద్రక్షణమే ప్రధానమైనటువంటి వ్రతంగా ఆ స్వామి రక్షాసూత్రాన్ని తాను ధరించి ఉభయ దేవేర్లకు ధరింపజేయబోతూ ఉన్నారు. అట్టి రక్షాసూత్రానికి సంబంధించినటువంటి మంత్రములు అత్యద్భుతమైనటువంటి మంత్ర సముదాయం అపరాజిత మంత్రములు అని పేరు. ఏ విధమైనటువంటి అపరాజిత మహాలక్ష్మి యొక్క మరి యొక్క నామధేయం. ఆ మంత్రములను జపిస్తే ఏ విధమైనటువంటి అపజయములు లేక సమస్తమైనటువంటి విఘ్నములు పరిహరించబడి సమస్త సౌఖ్యములను కలుగజేసేటువంటి ఉత్తమ సముదాయ మంత్ర సముదాయమది. అట్టి రక్షాసూత్ర మంత్రములను ఇప్పుడు ఆలకిద్దాం. ఓం నమో భగవతే అనంతాయ సహస్రశీర్షాయ సుగంధ క్షీరముదార్ణవశాయినే హేహ భోగ పర్యంగాయ గరుడవాహనాయ వాసుదేవాయ నమః పీతవాససే సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ హయధీరయవరాహ వామన త్రివిక్రమ రామ రామ రామకృష్ణ వరప్రద నమోస్తుతే అసురదైత్యయజ్ఞరాక్షస భూత ప్రేత పిశాచ సిద్ధ యోగిని డాకిని బ్రహ్మరాక్షస వినాయక భూతనా రేవతీ స్కంద పురోగమగ్రహ నక్షత్రగ్రహాన్ అన్యాంశ మహాగ్రహాన్ హన హన దహ దహ పచ పచ మథ మథ శప శప పాతయ పాతయ ఆఖ్యాత ఆఖ్యాత గ్రహణ గ్రహణ ఆవిహ ఆవిహ ధ్వంసయ ధ్వంసయ త్రాసయ త్రాసయ దృశ్య దృశ్య చక్రేణ గదయా వజ్రేణ భస్మీకురు సహస్రార సర్వముఖ్య ప్రహరణాయుధబాహో జయ జయ విజయ విజయ అనంతాపరాజిత అప్రతిహత సహస్రనేత్ర ప్రజ్వల ప్రజ్వల జ్వల జ్వల విశ్వరూప మధుసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ పద్మనాభ ఋషికేశ శంఖచక్ర గదాధర సర్వనాగ ప్రమర్ధన సర్వాసురోత్సాదన సర్వదేవ మహేశ్వర
సర్వజన ప్రభంజన సర్వదుఃఖ ప్రశమన సర్వబంధ విమోక్షణ జనార్దన నమోస్తుతే. త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. వాద్యం తదంగా రక్షాసూత్రాన్ని బధ్నీయాత్ విష్ణోర్నతుమితి దేవస్య దక్షిణహస్తే రక్షాసూత్రాన్ని బధ్నీయాత్. ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష శ్రీదేవుడే మాకు జీవరక్ష మాకు
एवं रक्ष ओम बृहत्सामक्षत्रवृत्वृद्धवृष्टयं दृष्टभोजस्य विदमग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदम् आतेन सकलेन रक्षा अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमिनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याण महोत्सवाङ्गम् अनन्ताश्रमयोग्यता सिद्ध्यर्थम् यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये ओम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसायं पुरस्तात् आयुष्यमग्रजं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते यः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरागतम् तद्विप्रासोऽपि मन्यवोजा विष्णोर्य परमं पदम् श्रीमद्रमारमण गोविंद रमण गोविंद अतः तदनंतरं स्वामिवारु जगत् कल्याणकारकुडै जगत् कल्याणं కొరకు తన కొరకు యోగ్యమైనటువంటి కన్యకలను నిశ్చయించి తీసుకొని రమ్మని వశిష్ఠాది మహర్షులను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఈ చెప్పబోయేటువంటి మంత్రముల ద్వారా ఓం ప్రసుక్మంతా ధియసానస్య దక్షిణే వరేభిర్వరాగో అభిషప్రసీదతా अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सौम्यस्यान्ततोपबोधते अन्वक्षरा ऋजवः सन्तु बन्धायेभिः सखायो यन्ति नो वरेयम् समर्यमासं भगो नो निनीयात् सञ्जास्पत्यगुं सुयममस्तु देवा ते कन्यादातारं गत्वा ब्रुवते अनन्तवेदशाखाध्यायने अच्युत परब्रह्मणे आदिनारायण परव्योह विभवान्तर्याम्यर्चावतार पञ्चार्षेय परवरान्वित अच्युत गोत्रोद्भवस्य परब्रह्मणः शर्मणो नप्त्रे वासुदेव शर्मणः पौत्राय प्रद्युम्न शर्मणः पुत्राय अच्युत गोत्रोद्भवाय श्री श्रीनिवास स्वामिने वराय चतुर्वेद शाखाध्यायिनीं सौभाग्य विश्वंभरीं निराकार साकार आकार त्रयार्षेय प्रवरान्वित सौभाग्य गोत्रोद्भवस्यां विश्वंभर शर्मणो नत्रीं रत्नाकर शर्मणः पौत्रीं अद्य क्षीरार्णव शर्मणः पुत्रीं सौभाग्य गोत्रोद्भवां श्रीदेवीनां इमां कन्या काश्यपावत्सारणैर्ध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यपगोत्रोद्भवस्यां कश्यपशर्मणो नप्त्रीं मरीचिशर्मणः पौत्रीं सत्राजितशर्मणः पुत्रीं काश्यपगोत्रोद्भवां भूदेवीनाम्नीं साक्षात् महालक्ष्मी स्वरूपिणीं इमां कन्या लोकक्षेमार्थं श्रीनिवासाय दास्यामि 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 స్వామివారు ఈ విధంగా కన్యావరణములు అని పేరు.
స్వామివారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు వశిష్ఠాది మహర్షులను. వారందరూ కలిసి స్వామివారిని లోకరక్షణార్థమై గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరించమని ప్రార్థిస్తే స్వామివారు ఒక్కసారి ఆలోచనా ముద్రతో జగత్తంతా పరిశీలించి, ఫలానా కన్యకలను నా మనస్సులో సంకల్పించాను, మీరు వెళ్ళి వారి తల్లిదండ్రుల అనుమతిని తీసుకొని రమ్మని ప్రేష చేస్తారు. అలా వెళ్ళినటువంటి వశిష్ఠ నారదాది మహర్షులు సముద్రుని యొక్క గృహానికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తారు సముద్రుణ్ణి. అయ్యా, సమస్తమైనటువంటి బ్రహ్మాండములకు నాయకుడైనటువంటి సూత్రధారి శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి నీ కుమార్తెను, నీ తమ్ముని కుమార్తె అయినటువంటి భూదేవిని వివాహమాడటానికి సమ్మతించారు. మీరిద్దరూ కన్యాదానం చేసి చరితార్థులు కండి అంటూనే అంతవరకు మహర్షులు వచ్చినటువంటి ఆనందంతో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సముద్రరాజు ఒక్కసారిగా ముఖం చిన్నబుచ్చుకొని, అయ్యా, యోగ్యుడైనటువంటి వరునికి కదా ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తారు, మత్స్యాకృతిని ధరించినటువంటి ఏ విధమైనటువంటి అవయవములు లేనటువంటి కూర్మమూర్తికి, ఘోరమైనటువంటి బభ్రుకేశములు కలిగినటువంటి వరాహమూర్తికి, అత్యంత భీతావహమైనటువంటి అవతారాన్ని ధరించినటువంటి నృసింహమూర్తికి, పోనీ వామనుడు చాలా చక్కగా ఉన్నాడు అంటే పొట్టివాడు, ఆ విధమైనటువంటి వామనమూర్తికి, పితృవాక్య పరిపాలనం కొరకు అనేకమైనటువంటి దుష్కృత్యాలను చేసినటువంటి ఆ పరశురామునికి, సీతమ్మను నిరంతరము వేధించినటువంటి రామచంద్రునికి, స్త్రీలోలుడైనటువంటి కృష్ణ పరమాత్మకు ఏ విధంగా నా కుమార్తెను ఇవ్వగలను, ఏ విధంగా వారు సుఖపడగలరు? కాబట్టి నేను అహం లక్ష్మీం నదాపయేత్ అని అంటాడు. వెంటనే నారద మహర్షి ఒక్కసారి గట్టిగా నినదిస్తాడు. విష్ణోహ కళ్యాణ గుణంచ నిందంచ మహంబుదే అంటాడు. విష్ణువు యొక్క కళ్యాణ గుణములను నిందించద్దు, నీవు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆయన యొక్క కళ్యాణ గుణములను నిందించద్దు. స్వామివారు వేద సముద్ధరణ కొరకు ఆ యొక్క మత్స్యాకృతిని ధరించారు. కూర్మ మూర్తిగా అవతరించి దేవదానవుల యొక్క అమృత మథన సమయంలో ఆ యొక్క కూర్మావతారాన్ని ధరించవలసి వచ్చింది. మందర పర్వతాన్ని ధరించాడు. భూదేవి యొక్క ప్రార్థన మేరకు వరాహావతారాన్ని, భక్త పరిపాలనార్థమై నృసింహావతారాన్ని, బలి గర్వాన్ని అణచడం కొరకు వామనమూర్తిగను, అనేకమైనటువంటి కళ్యాణ గుణములతో కూడి ధర్మ రక్షణార్థమై, శిష్టజన సంరక్షణార్థమై, దుష్టజన శిక్షణార్థమై తాను వివిధమైనటువంటి అవతారములను ధరించాడయ్యా. ఆ విధమైనటువంటి మహావిష్ణువుకు నీ కుమార్తెను ఇచ్చి కన్యాదానం చేయి, చరితార్థుడు కమ్ము అని చెబుతూనే ఒక్కసారిగా సముద్ర మహారాజు అంగీకరిస్తాడు. తన యొక్క తమ్ముడైనటువంటి సత్రాజిత్తు యొక్క అనుమతిని కూడా ఒక్కసారిగా తెలుసుకొని, మనోభీష్టాన్ని తెలుసుకొని ఇద్దరు సమ్మతిస్తారు. ఉభయ కన్యకలు శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరిని ఇవ్వడానికి తాము సమ్మతిని వ్యక్తం చేస్తారు. ఆ సమ్మతిని వ్యక్తం చేస్తూనే ఒక్కసారి స్వామివారి వివరములను వారికి తెలుపుతారు ఆ యొక్క వశిష్ఠ మహర్షి. స్వామివారు అచ్యుత గోత్రమయ్య. స్వామివారిది పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చ అన్నటువంటి 5 రకములైనటువంటి అవస్థలకు చెందినటువంటి వారు. జగత్తుకంతా కళ్యాణకారకుడు, సర్వ అనంత వేదములను అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు. ఆయనకు శ్రీనివాసుడిని నామధేయము అని చెబుతూనే ఆ యొక్క భృగు మహర్షి అమ్మవారి తరపున చెబుతూ ఉన్నారు, అమ్మవారు సౌభాగ్య గోత్రం. నిరాకార సాకార ఆకారములనేటువంటి తత్వములను మూడింటిని కలిగి ఉన్నటువంటి మూర్తి, తత్వస్వరూపిణి, అత్యంత లావణ్య సౌందర్య మహోదది. ఆ విధమైనటువంటి శ్రీదేవిని కాశ్యప మహర్షి యొక్క ముని మనవరాలు, మరీచి మహర్షి యొక్క మనవరాలు, సత్రాజిత్తు యొక్క కుమార్తె, కాశ్యప గోత్రానికి చెందినటువంటి భూదేవిని జగత్ కళ్యాణకారకుడైనటువంటి శ్రీనివాసునికి ఇచ్చి వివాహం చేయుటకు సమ్మతిస్తున్నాము అని తమ సమ్మతిని తెలియచేశారు. శ్రీనివాసాయ దాస్యామి దాస్యామి
దాస్యామి అని 3 మారులు వారి సమ్మతిని తెలియచేశారు. ఆ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం వారు సమ్మతిస్తూనే వశిష్ఠాది మహర్షులు స్వామివారి వద్దకు విచ్చేసి ఆ యొక్క సముద్ర మహారాజు యొక్క మనోభీష్టాన్ని తెలపగా ఒక సుముహూర్త కాలం నందు ఆ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం సిద్ధం చేయబడింది. సాక్షాత్తు పరమాత్మ వివాహానికి ముందు చేయవలసినటువంటి అనుష్ఠానములన్నీ పూర్తి చేసుకొని గరుడ వాహన రూఢుడై సమస్తమైనటువంటి దేవతాగణములతో కూడి ఆ యొక్క సముద్రుని యొక్క గృహానికి ఇచ్చేయగా ఆ యొక్క మందిర మంటప గోపుర వీధులంతా కూడా అత్యంత రమణీయంగా అలంకరించబడి కళ్యాణ మంటపంలో స్వామివారి కొరకు సిద్ధం చేయబడినటువంటి నవరత్న ఖచ్చిత సింహాసనం పైన స్వామివారిని ఆసీనులను చేసి తగినటువంటి విశేషమైనటువంటి మర్యాదలందరినీ దేవతలకందరికీ చేసినటువంటి వారి కళ్యాణ సంరంభాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ యొక్క సముద్ర మహారాజు వారు సాక్షాత్తు ఆ యొక్క వశిష్ఠుల వారు వశిష్ఠులై ఉండగా బ్రహ్మగారు సమస్తమైనటువంటి ఆ కళ్యాణ విశేషాలను పరివేష్టితుడై వీక్షిస్తూ ఉండగా వచ్చినటువంటి ఆ సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు సాక్షీభూతంగా ఉండగా ఇంద్రుడు వచ్చినటువంటి వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉండగా అగ్నిదేవుడు వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడా పాకములను షడ్రసోపేతమైనటువంటి భోజనములను సిద్ధం చేస్తూ ఉండగా వరుణదేవుడు వాయుదేవుడితో కలిసి శీతల గంధములను వీస్తూ ఉండగా కుబేరుడు వచ్చినటువంటి వారందరికీ కూడాను కానుకలను సిద్ధం చేసి అతిథి సత్కారం కొరకు ఉండగా గంధర్వాది గణములు ఆ స్వామివారి గూర్చి పాడుతూ ఉండగా నారదాది దేవర్షులు గానం చేస్తూ ఉండగా రంభాది దేవతా స్త్రీలు చక్కగా నృత్యం చేస్తూ ఉండగా విమలాది దేవతా స్త్రీలు చామరములతో విజుతూ ఉండగా అత్యంత రమణీయమైనటువంటి సభా సన్నివేశాన్ని కలిగినటువంటి ఆ కళ్యాణ మంటపంలో ఆ పరమాత్మ లోకక్షేమార్థమే జగత్ కళ్యాణం కొరకు నేను ఈ గృహస్థాశ్రమాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాను అని సంకల్పించగా సముద్ర మహారాజు స్వామివారిని ఒక్కసారిగా నమస్కరించి, అయ్యా నేను కన్యాదానం చేయబోతూ సాక్షాత్తు మహావిష్ణువే ఇక్కడ ఉన్నారు, స్వామివారికి పాద్యమును సమర్పించి అర్ఘ్యమునిచ్చి మధుపర్కాన్నిచ్చి విశేషమైనటువంటి వస్త్రములను ఆభరణములను సమర్పించి గోదానం చేసి నేను కన్యాదానం చేయబోతున్నాను అని మహాసంకల్పాన్ని ఉచ్చరించి తదంగభూతమైనటువంటి మధుపర్కార్చనాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ స్వామివారికి ఇప్పుడు ఆసన సమర్పణం జరుగుతోంది. తదనంతరం పాద ప్రక్షాళనం. ఓం రాష్ట్రబృదస్యాచార్య సంతి మాత్వద్యోషం శ్రీనివాసాయ ఇదమాస్ అయంతే విష్టరో అయంతే విష్టరో అయంతే విష్టరః. ఓం ఇదం పాత్యమిదం పాత్యమిదం పాత్యం. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము ఒకసారి స్వామివారికి కీర్తించి స్వామివారి పాద ప్రక్షాళనం చేద్దాం. తిరువేంకటగిరి తిరుమని చూపిన తిరువేంకటగిరి తిరుమని చూపిన పరమ పదము నీ పదము బ్రహ్మ కడిగిన పదము కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేని పాదము బ్రహ్మ కడిగిన పాదము
वीर्यं तेनाहं मदनो मदव्येन परमेणानाद्येन वीर्येण परमो नाथो मदव्योऽसाली पितामसी अयं गौः गौर्धेन भक्त्या माता रुद्राणां बहिरामसो नागस्वसादित्या नाममृतस्य नाभिः प्रणवोजन्त्यगतचेतनाय मागामनागामनजं वदिष्ठा हिमगोदकारुणान्यत्तो ओत्सृजता भूतं सा विराट तन्माशायदेशीय तन्मगोर्जन्दा ॐ कल्पयता ॐ संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानद संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोमसेयायत् सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्तादभग्गस्तवन्नविदवन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामी वारी दिव्य कल्याण महोत्सव कालमనందు అశేష భక్త జనకోటి తరపున తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల సమర్పించినటువంటి మధుపర్క మంగళం పట్టు వస్త్రత్వయం పత్రం పుష్పం గోవిందా గోవిందా ఆనికే వసావసాధే యుగోరక్షిత్రామంతవో అసర్గా అవాదిరత్మంత్రతాని విశ్వారేణ విద్రావర్ణా సథేతే వరుణస్య విరాట్ యజ్ఞస్య పంక్తిః ప్రజాపతేరనుమతిః మిత్రస్య శ్రద్ధా సవితుః ప్రసూతిః పూర్ణస్య బలిః చంద్రమతో రోహిణీ ప్రతిష్టావనందతి శోభమాన కళ్యాణ సకలారాధనైః స్వర్జితా
అనంతరం స్వామివారికి కన్యాదానాన్ని చేయబోతూ మహాసంకల్పాన్ని ఉచ్చరిస్తూ స్వామి సముద్ర మహారాజు అలాగే సత్రాజిత్తు ఆ యొక్క మహాసంకల్పాన్ని అనుష్ఠిస్తూ ఉన్నారు. అధానంత వీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘ మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే వ్యక్తావ్యక్త మహదహంకార పృథివ్యాపస్తేజో వాయురాకాశాద్యావరణైః ఆవృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండకరండ మండలే ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మ వరాహానంతాద్యష్ట దిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకోపరితలే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యాదిలోక షట్కస్యాధో భాగే మహానాళాయమాణ ఫణిరాజరాజశేషస్య సహస్రఫణాఫణ మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్గంతి శుండాదండోత్తంభితే లోకాలోకాచలేన వలయితే అమరావత్యశోవత్యంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవత్యలకావతీత్యష్టౌ పుణ్యపురీ విరాజితే ఇంద్రకశేరుణాగగభస్య సౌమ్య గంధర్వవారణ భారతాఖ్య నవఖండాత్మకే మహాసరోరుహాకారే 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 9 యోజన విస్తృతాయాం కర్మభూమౌ స్వామ్యవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే వింధ్యస్య దక్షిణ దిగ్భాగే సేతుబంధమలయాచలాదుత్తర దిగ్భాగే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధమాళవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాళ గౌళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాట మర్వాట పానాట నాట పాండ్య పుళిందాంధ్ర హూణ దశార్ణ భోజ కుక్కురు గురుగాంధార విదర్భ విదేహ బాక్లిక బర్బర కేకజ కోసల కిరాత శూరసేన టెంకణ కొంకణ మత్స్యమాద్ర పార్శ్వఘూర్జర యవన జాలాంధ్ర సాల్వఛేది సింధువత్యాత్యనేక దేశభాషా భూమిపాల విచిత్రితే శ్రీరంగస్యోత్తర ప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే ఆనందనిలయ దివ్య విమానఛాయాయాం అవతీర్ణస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్యాగ్నయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే పంచాశతాతీతే ద్వితీయే పరార్థే 50 దివ్య వర్షాత్మకే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ మాసే ప్రథమ పక్షే ప్రథమ దివసే అహని ద్వితీయయామే తృతీయే ముహూర్తే స్వాయంభువాది మనుషషత్సు వ్యతీతే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే కృతత్రేతాత్వాపరాఖ్యేషు త్రియుగేషు గతేషు వర్తమానే 28తమే కలియుగే చాంద్రసావన సౌరాదిమాన భ్రమిత ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే స్వస్తి శ్రీ విశ్వావసునామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీక మాసే శుక్లపక్షే త్రయోదశ్యాం ఇందువాసరే ఉత్తర ప్రోష్టపద నక్షత్రే విష్ణుయోగే విష్ణుకరణే శుభయోగే శుభకరణే ఏవం విశిష్టే దేశే కాలే చ. అందరూ స్వామివారిని అమ్మవార్లను అలా అంజలిబద్ధులై నమస్కరిస్తూ మీ గోత్రనామాదులను మనస్సులో ఉచ్చరించి చెప్పబోయేటువంటి సంకల్పాన్ని అందరూ ఉచ్చరించండి. శ్రీ భగవదాజ్ఞయా శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య యః పతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం సకుటుంబస్య మమ ఇహ జన్మని జన్మాంతరేషు బాల్యాది అవస్థ
అవస్థాసు చ మనోవాక్కాయ కర్మభిః జ్ఞానతః అజ్ఞానతశ్చ కృతానాం పాపానాం అపనోదనార్థం గంగావాలుకాభిః సప్తర్షి మండల పర్యంతం తిలైః సూర్యమండల పర్యంతం యవైః గ్రహమండల పర్యంతం మాషైః ధ్రువమండల పర్యంతం వృషలోమభిః నక్షత్రమండల పర్యంతం ధృతరాశేః వర్షసహస్రావసానే ఏకైకా వాలుకా యవ మాష లోమ అపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశి అపకర్షణ సంమితకాలే విష్ణులోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ ఆప్తోర్యామ అతిరాత్ర బృహత్పక్ష వాజపేయ పౌండరీక రాజసూయ అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫల అవాప్త్యర్థం మయా సహ దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం పితॄణాం ఏకవింశతి కులోత్తారణ ద్వారా నిత్య నిరతిశయ ఆనంద విష్ణు సాయుజ్య ప్రాప్త్యర్థం భగవన్ముఖోల్లాస సిద్ధ్యర్థం శ్రీపాంచరాత్ర దివ్యాగమోక్త ప్రకారేణ కరిష్యమాణ శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవ అంగత్వేన కన్యాదానాఖ్య మహాదానం ఆచార్య శ్రీహస్తేన కారయిష్యే కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకైకీయయా సుశీలాయ సుమేతుతే హర్యతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం సౌభాగ్య విశ్వంభరీం నిరాకార సాకార ఆకార త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవాం విశ్వంభర శర్మణో నప్త్రీం రత్నాకర శర్మణః పౌత్రీం క్షీరార్ణవ శర్మణః పుత్రీం తత్వస్వరూపిణీం శ్రీదేవీనాం నీం ఇమాం కన్యాం కాశ్యపవత్సారణైధ్రువత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యప గోత్రోద్భవాం కశ్యప శర్మణో నప్త్రీం మరీచి శర్మణః పౌత్రీం సత్రాజిత శర్మణః పుత్రీం భూదేవీనాం నీం
లావణ్యస్వరూపిణీం ఇమాం కన్యాం అనంతవేద శాఖాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే పరవ్యోహ విభవాంతర్యామ్యర్చావతార పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ పరబ్రహ్మణ శర్మణో నప్త్రే వాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ప్రద్యుమ్న శర్మణ పుత్రాయ శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకాయ తత్వాతీతాయ శ్రీ శేషాచలవాసినే శ్రీనివాసస్వామినే వరాయ తుభ్యం ప్రజాపహత్యకర్మభ్యః ప్రతిపాదయామి లోకక్షేమార్థం ప్రతిపాదయామి కన్యాదానముహూర్తస్య శుభముహూర్తో అస్తు ప్రతిష్ఠితమస్తు వరుణో నయతు దేవి దక్షిణేక్నయే హిరణ్యం తేనామృతత్వమస్య వయోదాత్రే వయోమస్తు ప్రతిగ్రహేత్రే కైదం కస్మాదాత్ కామః కామాయ కామో దాత కామ ప్రతిగ్రహీత కామగుం సముద్రమావిశ కామేన త్వా ప్రతిగృహ్ణామి కామే దత్తే ఏషా తే కామదక్షిణా ఉత్తానస్వాంగీరస ప్రతిగృహ్ణాతు గవామంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ తస్మాదస్య ప్రదానేన అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే సర్వసస్యాశ్రయా భూమిర్వరాహేణ సముద్రతా తస్మాదస్య ప్రదానేన అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే శాలగ్రామశిలాచక్రే భువనాని చతుర్దశ తస్మాదస్య ప్రదానేన అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్రపౌత్ర ప్రవర్ధనం తస్మాదస్య ప్రదానేన అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే గర్భగర్భస్థం హేమబీజం విభావసాః అనంత పుణ్యఫలదం అతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే ఆగతాయాం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినే వరాయాం లోకక్షేమార్థం షోడశ మహాదాన సహితం షోడశ మహాదానాంతర్వర్తి సాలంకృత హిరణ్యోదక కన్యా మహాదాన తుభ్యమహం ధనం ప్రదదే. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్థినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణువత్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద ముక్కలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద. స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కన్యా దానం చేయడం జరిగింది. కన్యాదాన సమయంలో మనం ఒక సంకల్పాన్ని ఉచ్చరించాం. నాకు పూర్వం 10 తరాలు, నా తరువాత 10 తరాలు, నాతో కలిపి 21 తరముల వారు శాశ్వతమైనటువంటి విష్ణు సాయుధ్య ప్రాప్తిని పొందడం కొరకు అశ్వమేధాది యాగములు చేస్తే ఎంతటి ఫలితమో దానికి 100 రెట్లు ఫలితం కొరకు భగవత్ ప్రీతి కొరకు నేను కన్యాదానాన్ని ఆచార్యముఖంగా చేస్తున్నాము అని మీరందరూ సంకల్పించగా ఆచార్యుల వారు భక్తుల యొక్క మనోభీష్ట సిద్ధి కొరకు భక్తుల యొక్క కోరిక మేరకు ఉభయ దేవేర్లను స్వామివారికి దానపూర్వకంగా సమర్పణ చేస్తున్నాను అని సంకల్పించి సాక్షాత్తు సముద్ర మహారాజు స్వామివారిని చూస్తూ కొన్ని మాటలు చెబుతూ ఉన్నారు. అయ్యా, కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణయుతాం, నా యొక్క కన్యకలను చూడు, సాక్షాత్తు సర్వమైనటువంటి వివిధమైనటువంటి దివ్యాభరణములతో కూడి ఉన్నారు, విశేషమైనటువంటి వస్త్రములతో కూడి సౌభాగ్య లావణ్యాది విశేషములతో ఉన్నటువంటి ఉభయ దేవేర్లను వారు చూడడానికి సర్వ ఆభరణములతో భూషితురాలు అయి ఉన్నారు. కానీ నేను బంగారులాగానే పెంచాను. నీకు లోకక్షేమార్థమై మహర్షుల యొక్క ప్రార్థన మేరకు అర్పణ చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి
ఉభయ దేవేర్లతో కూడి జగత్ కళ్యాణాన్ని నీవు ఆచరించదవుగాక అని తన మనస్సంకల్పాన్ని విన్నవించి సముద్ర మహారాజు తన యొక్క వంశ వివరములన్నింటినీ కూడా స్వామివారికి వివరించి ఆ యొక్క ఉభయ దేవేర్లను కన్యాదానం చేస్తూ, కన్యాదానం చేయడానికి ముందుగా గోదాన, భూదాన, శ్రీమూర్తిదాన, ఫలదానాది 16 దానములను చేస్తూ 16 దానములలో ఒకటైనటువంటి కన్యాదానాన్ని జగత్ కళ్యాణకారకుడైనటువంటి శ్రీనివాసునికి అర్పణ చేస్తున్నాను అని కన్యాదానాన్ని చేయగా స్వామివారు ఓం స్వస్తి, నీ మనోభీష్టము నెరవేరునుగాక అని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చినటువంటి వారై కన్యా ప్రతిగ్రహణం చేసి లోకక్షేమార్థమై నేను ప్రతిగ్రహణం చేస్తున్నాను అని తాను ప్రతిజ్ఞ చేసినటువంటి వారై ఒక్కసారిగా ఉభయ దేవేర్లతో కూడి వైవాహిక అగ్ని ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని సాక్షాత్తు స్వామివారే చేస్తున్నట్లుగా ఆచార్యులు ఇక్కడ కన్యాదానానంతరం అగ్ని ప్రతిష్ఠాది ఆఘారాంత కర్మను ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క క్షేత్రం మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే. ఈ యొక్క క్షేత్రంలో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము? సాక్షాత్తు భక్త శిఖామణిగా పేరు పొందినటువంటి అన్నమాచార్యుల వారి క్షేత్రంలో ఉన్నాం. స్వామివారు ఆ యొక్క తమ యొక్క భక్తి పారవశ్యాన్ని సాహిత్యపు గుబాళింపుతో విశేషమైనటువంటి భక్తి యోగాన్ని తలపించేటువంటి పదజాలంతో స్వామివారికి సంకీర్తన అర్చనాన్ని అనుష్ఠించారు. పరమాత్మ భాగవతంలో ఒక మాట అంటారు, న ప్రీతిరస్తి మమ వక్షసి లాలితాయాం లక్ష్మ్యాం తదైవ సకలభూత నిదానసీమ్ని మజ్జన్మ కర్మ గుణబంధ కృతాన్ ప్రబంధాన్ సంకీర్తయత్యనగ భక్తజనే యథైవా అని. అయ్యా, నా వక్షస్థలంలో ఉన్నటువంటి మహాలక్ష్మి యందు కూడా నాకు అంత ప్రీతి ఉండదు. ఎవరి మీద ఉంటుంది అంటే నా యొక్క గుణ విశిష్టతను, నా యొక్క అవతార వైశిష్ట్యములను ఎవరైతే భక్తి పారవశ్యంతో గానం చేస్తారో వారి యందు నా యొక్క వక్షస్థలంలో సదా నివసించేటువంటి మహాలక్ష్మి కంటే కూడా అత్యంత అనురక్తి నాకు ఉన్నది అని తన యొక్క మనోభీష్టాన్ని, అభిమతాన్ని భాగవతం నందు పరమాత్మ సెలవిస్తారు. అంతటి పరమాత్మ అనుగ్రహానికి పాత్రులు కాగలిగారు కాబట్టే 32,000 కీర్తనలు స్వామివారిని గూర్చి పాడారు. అందులో తత్వములను గూర్చి, పరమాత్మకు జీవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటి కీర్తనలు కొన్ని పరమాత్మకు ప్రకృతికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటివి కొన్ని పరమాత్మకు జీవునికి ఐక్య భావనను తెలియచేసేటువంటి కీర్తనలు కొన్ని. తత్వత్రయం అని పిలువబడేటువంటి ప్రకృతి, పురుషుడు, పరమాత్మ, జీవుడు, ఈశ్వరుడు, జగత్తు, ఈ 3 తత్వములను ప్రతిపాదించేటువంటి తత్వపరమైనటువంటి కీర్తనలు కొన్ని. మరికొన్నో భక్తి యోగాన్ని ప్రతిపాదించేటువంటివి. భగవద్ రామానుజుల వారు శ్రీభాష్యంలో మంగళాచరణ శ్లోకంలో శ్రీనివాస ప్రభువును కీర్తిస్తారు. అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే అని తెలిపి సేముషి భక్తి రూప అని అంటారు. సేముషి అంటే జ్ఞానము అని అర్థం. శ్రీనివాస ప్రభువు నీవు ఈ సమస్తమైనటువంటి బ్రహ్మాండములకంతా బ్రహ్మవు. ఎలా చెబుతూ ఉన్నాను? బ్రహ్మని శ్రీనివాసే అని ఎలా చెబుతూ ఉన్నాను అంటే శృతి శిరసి విదీప్తే, శృతి శిరస్సులు అని పిలువబడేటువంటి ఉపనిషత్తుల యందు సాక్షాత్తు ప్రతిపాదించబడినటువంటి పరమాత్మ నీవు శ్రీనివాస ప్రభువా, కాబట్టి నిన్ను పరబ్రహ్మముగా నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను. నాకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానము భక్తి రూపాపన్నం అయ్యేట్లుగా అనుగ్రహించు ప్రభువు అని ధ్యానిస్తారు. అంటే భక్తి యోగం జ్ఞానము ద్వారా భక్తి అని ప్రతిపాదించారు రామానుజుల వారు. భక్తి పరాకాష్ఠ, జ్ఞానము సోపానంగా కీర్తించారు. పరభక్తి, పరజ్ఞాన, పరమాభక్తి అన్నటువంటి విశేషములను ప్రతిపాదించారు భగవద్ రామానుజుల వారు. వారు అందించినటువంటి మార్గంలోనే
ఆ తదనంతరం వేదాంత దేశికుల వారు తిరుమల కొండను స్తుతిస్తూ ప్రపద్యేతం గిరింప్రాయ శ్రీనివాసాను కంపయా ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయుతం. సాక్షాత్తు స్వామి నీ యొక్క దయా అన్నటువంటి చెరుకు రసంతో కూడినటువంటి సాగరం ఘనీభవించగా ఈ యొక్క శేషాచల, వృషభాచల, సింహాచల, నారాయణాచల, అంజనాచలములనేటువంటి పర్వతములుగా ఆ పర్వత రూపాన్ని దాల్చాయి. శ్రీనివాస ప్రభు నీ దయా సాగరమే ఈ పర్వతము అని కీర్తిస్తారు. అలా వారు కీర్తించినటువంటి ఆ విశేషాలను పురస్కరించుకొని ఆ అన్నమాచార్యుల వారు తాను ఒక్కసారిగా శ్రీమద్ అహోబిల మఠంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి జియర్ గారి వద్ద సాక్షాత్తు తాను పంచ సంస్కారములను పొందినటువంటి వారి ఆదివన్ షడగోపుని యొక్క ఆజ్ఞతో తాను ప్రవర్తిస్తూ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతాన్ని, భక్తి యోగాన్ని, పరజ్ఞానమును కీర్తిస్తూ అనేకమైనటువంటి కీర్తనలను అందించారు. భక్తునికి భగవంతునికి మధ్య లింగము కాని, కులము కాని, ఏ విధమైనటువంటి కట్టుబాట్లు కానీ అడ్డంకి కాదు అని బ్రహ్మమొక్కటే, పరబ్రహ్మమొక్కటే అనేటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువును, ఆ పరబ్రహ్మము తానే, ఆ శ్రీనివాస ప్రభువే అని మనస్సులో నిశ్చయ బుద్ధితో అనేక కీర్తనలు మనకు తెలుసు. 32,000 కీర్తనలు స్వామివారు రచించారు అని ప్రతీతి. అందులో అనేకము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు అత్యంత వ్యయప్రయాసలతో చాలా కష్టపడి అందులో 1000 కీర్తనలను తాను సురక్షితం చేసి అన్నమాచార్యుల యొక్క వారి యొక్క వైభవాన్ని ఇనుమడించేటువంటి క్రమంలో అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్టును నెలకొల్పి ఆ యొక్క కీర్తనలను వెలికి తీయడం ఒకటే కాదు, ఆ వెలికి తీసినటువంటి ఆ కీర్తనలకు రాగతాళ సమన్వితమైనటువంటి బాణీలను సమకూర్చి లోకంలో వాటిని ప్రచారం చేసి అవన్నీ కూడా రాతపూర్వకంగా తామ్ర శాసనములలో ఉన్నటువంటి వాటిని అత్యంత ప్రయాసలతో శోధించి వాటికి ఒక నిర్దేశితమైనటువంటి రాగములను, నిర్దేశితమైనటువంటి తాళములతో కూడి ఆ కీర్తనలు భక్తుల యొక్క మనోరంజనమైనటువంటి హృదయ ఫలకములలో అద్దేటువంటి క్రమంగా తీర్చిదిద్దడం మనకు అత్యంత సంతోషదాయకమైనటువంటి విషయం. అంతేనా, ఆ విధంగా ఆ అన్నమాచార్యుల వారి వైభవాన్ని, శ్రీనివాసుని యొక్క వైభవాన్ని ఇనుబడింపజేసేటువంటి క్రమంలో స్వామివారు అవతరించినటువంటి ఈ తాళ్లపాక క్షేత్రంలో మనం ఉన్నటువంటిది 108 అడుగుల అన్నమాచార్యుల వారి యొక్క విగ్రహాన్ని నెలకొల్పి అత్యంత సుందరమైనటువంటి వనాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ స్వామివారిని ఎక్కడో ఆదివరాహ క్షేత్రం అని పిలువబడేటువంటి తిరుమల నుండి స్వామివారి యొక్క అనుసంధానం అన్నమాచార్యులతో చాలా దగ్గరగా ఉండాలి అని సంకల్పించి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని యొక్క మందిరాన్ని ఇక్కడనే, ఈ ప్రాంతంలోనే, ఈ క్షేత్రంలోనే అన్నమాచార్యులకు అత్యంత సమీపంలో ప్రతిష్ఠించడం అత్యంత ఆ స్వామివారికి అన్నమాచార్యుల వారికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని, ఆ యొక్క భక్తి పారవశ్యతను సజీవ సాక్ష్యంగా నిలపడం కొరకు చేసినటువంటి ఈ సంకల్పం లోకక్షేమకరం, జగత్ కళ్యాణకారకం. అటువంటి జగత్ కళ్యాణప్రదుడైనటువంటి ఆ శ్రీనివాస ప్రభువు యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో తదనంతరం అగ్ని ప్రతిష్టానంతరం మంగళసూత్ర ధారణ మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ యొక్క మాంగళ్య సూత్ర ఆరాధనాన్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ సందర్భంలో స్వామివారికి అన్నమాచార్యుల వారి కీర్తనలను స్వామివారికి వినిపిద్దాం. ఆ స్వామివారి యొక్క ఆ కీర్తనలతో స్వామివారిని సంకీర్తనార్చనను చేద్దాం. రామ నామ మతనిధి
రామవు నీవైతేను చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనము నీవు వామనుడందురతని వామనయనము నీవు ప్రేమపు నీ ఇద్దరికి పేరు బలముకటి వామనుడందురతని వామనయనము నీవు ప్రేమపు నీ ఇద్దరికి పేరు బలముకటి కళ్యాణమమ్మ 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 హరి పేరతనిది హరిని క్షణవు నీవు కరిగాచుతాను నీవు కరియాడవు హరి పేరతనిది హరిని క్షణవు నీవు కరిగాచుతాను నీవు కరియాడవు సరి జలధి సాయి జలధి కన్యవు నీవు జలధి సాయి జలధి కన్యము నీవు పెరసి మీ ఇద్దరికి పేరు బలముకటి కళ్యాణమమ్మ 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 జలజనాభుడతడు జలజముఖివి నీవు అలమేలు మంగరు నిన్నలమేతాను జలజనాభుడతడు జలజముఖివి నీవు అలమేలు మంగవు నిన్నలమేతాను ఇలలో శ్రీ వెంకటేశుడిటు విందురాన మోసే శ్రీ వెంకటేశుడిటు మిన్నురాన మోస పిలిచి పేరు చెప్పే పేరు బలముకటి ఇలలో శ్రీ వెంకటేశుడిటు మిన్నురాన మోస పిలిచి పేరు చెప్పే పేరు బలముకటి కళ్యాణమమ్మ 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 శోభనాలు నీకు అతనికే తగులు కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 सर्वेषां योगिनां च मे दिगरवकैङ्कर्यनिष्ठा हरे श्रीरामानुजयोगि पूर्णयमुना वास्तव्यमालाधरः नादःकारितनूज सैन्यपरमान् श्रीमांश्च नारायणः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधान सुमुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान कांता कुतकुंभ कुंकुम परिरंभो गुणानां निधि पूर्वाचार्यक
कदम्ब सेवितवद श्रीपाञ्जरात्रागमः विश्वक्षेण विभीषण प्रभृतिभिर्भक्तैः सदा सेवितः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना वराहमानवारी श्रीवामना भार्गवा श्रीरामो बलदेव देवकिसुतो कल्की दशैते क्रमात् अंतर्यां यदयोगिनो हृदय गोप्यर्चावतारस्थिता पायान्नो भगवान् पुराण पुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना श्रीलक्ष्मी कमलालय वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसन्धायिनी शोभांगी विमलेश्वरी विमलिनी नारायणी श्रीसती पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरधी च फल्गु सरयू श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विरजा वेत्रावती इत्यादयः नद्यः श्रीहरिपाद पंकज भवा कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना श्रीरङ्गे गरुडाचलेञ्जनगिरौ सिंहाचले मन्दिरे वैकुण्ठे कनकाचले यजुगिरौ नारायणाख्याचले लोकालोकमहाचले जनियदौ पुण्याचले स्वाश्रयः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना च चन्दन तरुर्मन्दार कल्पद्रुमो जम्बो निम्ब कदम्ब चूत सरला वृक्षाश्च ये क्षीरिणः सर्वे ते फलमिश्रितं वनचयं वैभ्राजितं भ्राजितं रम्यं चैत्ररथं सुनन्दनवनं कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना ध्वजसौधमण्डपमहासौवर्णपीठोल्लसत् प्राकारान्तरहेमरत्नरुचिभिर्जाज्वल्यमानो हरिः नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मासं च पक्षोत्सवम् पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान
సహస్రాణం చతుర్దశ భువనానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాద్యష్ట దిక్పాలకానాం అనవరత కిరీట కోటి మణిమయూఖజాజ్వల్యమాణ నారాయణ పాదారవింద సందోహానాం త్రయస్త్రింశత్ కోటి దేవతానాం నారద విశ్వామిత్ర పరాశరాత్రి వాల్మీకి గౌతమ భృగు వ్యాసాంబరీష సత్యాషాఢ బోధాయన ఆపస్తంభ ఆంగీరస కుంభోద్భవ కపింజల శుకశౌనక వరతంతు యాజ్ఞవల్క్య భృగ్వాదీనాం మునీనాం ఋగ్యజుస్తామాధర్వణ వేదానాం తర్కమీమాంసా న్యాయ వైశేషిక భాట్ట ప్రాభాకర వ్యాకరణాది షట్శాస్త్రాణాం శ్రీరంగస్థల శ్రీవేంకటాద్రి శ్రీహస్తిపుర్యాది విశిష్ట క్షేత్రాణాం అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికా పురీ ద్వారవతీతి మోక్షపురీణాం లగ్నహోరాత్రే కాణనవాంశ ద్వాదశాంశ త్రింశాంశ త్రింశతం చకానాం అస్య శ్రీనివాస కళ్యాణ మహోత్సవ ముహూర్తకాలే సుతిథిం సువారం సునక్షత్రం సుయోగం సుకరణం సుచంద్ర తారాబలం అనుకూలం శుభాశోభనాః సర్వే గ్రహాః సమ్యక్ శుభైకాదశ స్థాన ఫలదా వరదా సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవంతు ధ్రువంతే రాజావరణా ధ్రువంతే బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నేస్య రాత్రం ధారయతాం ధ్రువం సునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే భద్రాభిషుభగే వందే వరుణ ధ్రువం దేవ బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం మధుసూదనః మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ గామినాత్రప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీధరే రమయ రమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం శ్రీమద్రమారమణ గోవింద రమణ గోవింద 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 గోవింద. తదనంతరం స్వామివారికి అమ్మవార్లకు అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తలంబ్రాల సందర్భంలో ఆలపించేటువంటి గానంతో సమంత్రకంగా జరుపుకుందాం. ఓం పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు గుంత పెడమరని నవ్వేని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేని పెళ్లి కూతురు పేరుగల
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడిపెట్టిన నిధానమైన పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్విని పెండ్లి కూతురు పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశువాన్ భవతి చంద్రమావాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశువాన్ భవతి ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆగ్నిర్వా అపామాయతనం ఆయతనవాన్ భవతి యోగ్యరాజతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి ఆపో వా అగ్నిరాజతనం ఆయతనవాన్ భవతి ఏవం వేద యోపామాయతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి తదనంతరం స్వామివారికి లాజహోమ కార్యక్రమము, తదనంతరం సీర్పాడల్ అన్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకోబోతున్నాం. ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క లాజహోమ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇప్పుడు తిలకిద్దాం. ఆ యొక్క లాజహోమం అనంతరం సీర్పాడల్ అన్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం జరుపుకుందాం. ఇంతకుముందు ఆ కీర్తనలో అత్యద్భుతమైనటువంటి కీర్తన, అందులో అమ్మవారిని నీవు శ్యామవు, विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो